آئیڈیشن وداؤٹ ایگزیکیوشن از نتھنگ مور دین اے ڈیلیوژن، یعنی خیالات بنانا لیکن اس پر عمل نہ کرنا صرف ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ الفاظ ہیں عالمی شہرت یافتہ لائف کوچ رابن شرما کے۔ دوستو، ہم میں سے 90% لوگ اپنے بہترین آئیڈیاز پر کبھی عمل ہی نہیں کرتے، ان کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرتے، اور اپنے دل میں اپنے خیالات میں ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑے عظیم مہان لوگ ہیں، لیکن ان کے عظیم ہونے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ان کے آئیڈیاز ان کے اپنے ذہن میں ہی رہتے ہیں، وہ کبھی ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے۔ دوستو، ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آئیڈیاز کی ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، ایک کے اوپر ایک آئیڈیا، اور برائٹ آئیڈیا میں لگتا ہے کہ بس یہ آئیڈیا میں نے جس دن اس پہ کام کیا اور بس پھر میں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو ہمارے ذہن میں بہت سے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے، یا میں نے یہ فلاں چیز کا بزنس کرنا ہے، آن لائن بزنس کرنا ہے، یا میں نے اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا اسی طرح میں نے جو ہے اپنی فٹنس جرنی سٹارٹ کرنی ہے۔ لیکن یہ سب آئیڈیاز کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہ سب آئیڈیاز اصل میں ہمارے ذہن میں آئیڈیاز کے قبرستان میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ دوستو، بالکل سادہ سی بات ہے کہ آئیڈیا کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ آئیڈیا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیج، اور اس پر عمل اس کا پانی، اس کی مٹی اور اس کے اوپر اس کی دھوپ ہے۔ اگر ہم ایک بیج کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے رہیں تو وہ کبھی درخت نہیں بن سکے گا۔ اس بیج کو درخت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس کو مٹی میں دبائیں، اس کو پانی ڈالیں، اس کو دھوپ دیں، جو اس کو آب و ہوا چاہیے وہ دیں، جب ہی وہ بیج درخت بن سکے گا۔ تو ہمارے آئیڈیاز کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس نے سوچا کہ میں موٹیویشنل ویڈیوز کا چینل بناؤں گا اور لوگوں کی زندگی بدلوں گا۔ اس نے اپنے یوٹیوب چینل کا لوگو سوچ لیا، انٹرو میوزک سوچ لی، ٹاپک سوچ لیے، لیکن پھر وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اور میں ابھی پرفیکٹ نہیں ہوں، یا یہ کہ ابھی میں اس میں کچھ چیزیں ویک ہیں۔ تو 3 سال ایسے ہی گزر گئے اور اس کے آئیڈیا وہیں رہا اور وہ سوچتا ہی رہا، اور اس دوران اس آئیڈیا کو کسی اور بندے نے پکڑ لیا اور وہ وائرل ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم آئیڈیا لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے؟ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دوسروں کی رائے کا خوف، فیئر آف ادر پرسنز اوپینین۔ اس کو شارٹ میں بولتے ہیں FOPO، FOPO۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یار میں یہ کام کروں گا، نیا کام کروں گا، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، گھر والوں کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو بھائی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ 1 دن سوچیں گے، 2 دن سوچیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اور کیا آپ دوسروں کی رائے کی وجہ سے وہ کام نہیں کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کیا دوسروں کی رائے کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کے فائدے کا ہوگا؟ آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، دوسروں کی رائے کو نہیں سوچنا ہے۔ دوسری ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرفیکشنزم۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار ابھی آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ، میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اور بہتر ہونا ہے، مجھے اور بہتر ہونا ہے۔ تو بھائی یہ جو پرفیکشنزم ہے یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ ہم کسی بھی کام کو صرف سوچ کے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی کام میں پرفیکٹ کیسے ہوگا؟ پریکٹس کر کے۔ تو آپ نے جسٹ اسٹارٹ کرنا ہے، اور جب اس کام کو آپ اسٹارٹ کریں گے دھیرے دھیرے اوپر جائیں گے، بہتر ہوں گے۔ تو کر کے ہی انسان پرفیکشن کی طرف جائے گا نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پرفیکشن کے چکر سے نکل کے ہمیں جو بھی ہمارا آئیڈیا ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، چھوٹے لیول پہ صحیح سٹارٹ کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ایک اور جو ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ۔ یہ جو ہمارا مائنڈ ہے یہ ایک طرح کی ایکسل شیٹ بن جاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہ کام نیا آئیڈیا اپنا اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لوگ پتہ نہیں کیسا ریئیکشن دیں گے، یا یہ کہ میں اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈالوں اگلے دن مارکیٹ نیچے نہ آ جائے، یا میں اس بزنس کو سٹارٹ کروں اور کمپٹیشن میں کچھ اور چیزیں نہ آ جائیں۔ تو اوور تھنکنگ ہمیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کل سے میں کام سٹارٹ کروں اور کوئی اسٹرائک نہ ہو جائے۔ تو یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہم اپنے آئیڈیاز کو اس کو عمل نہیں کر پاتے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس اوور تھنکنگ کو چھوڑیں اور سٹارٹ اسمال۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارا اپنا سب کچھ گھر بار بیچ کے اپنا آئیڈیا پہ لگا دینا ہے۔ آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں اور اس اوور تھنکنگ کے بجائے سٹارٹ کریں۔ اصل بات یہ ایک اور جو ریزن ہوتی ہے وہ ہے اصل میں ہماری یہ جو کمفرٹ زون کی عادت کہ یار نیٹ فلکس ہے، چائے ہے، اسکرولنگ ہے، لائف سیٹ ہے، کیا کرنا۔ تو دماغ ہمیں کہتا ہے کہ یہی سیف ہے، جو کر رہے ہو بس اسی میں رہو۔ تو یہ کمفرٹ زون کی عادت بعض اوقات ہمیں کچھ نیا کرنے نہیں دیتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس آئیڈیا جو ہمارے ذہن میں اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یار اس چکر میں کون پڑے، کون اتنا ہیڈیک لے،
कौन इतनी एफर्ट्स करे, ठीक है फ़ायदा तो होगा वो बाद में होगा, लेकिन शुरू में बड़ी ख्वारी है यार, चलो छोड़ो कल करूँगा, या मैं इसको 6 महीने बाद करूँगा, और या मैं इसको अगले साल करूँगा, और वो कल या 6 महीने बाद वो कभी नहीं आता। और एक आखिरी रीज़न हमारे आइडियाज़ पर अमल ना करने की वो होता है नाकामी का खौफ, फियर ऑफ फेलियर। तो दोस्तों हम सबको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं वो शुरू में नाकाम ही हुए हैं, और नाकाम हो कर ही वो कामयाब हुए हैं। कोई भी इंसान, शायद बहुत कम ही लोग होंगे कि जिन्होंने पहला ही कोई चीज़ स्टार्ट की और वो कामयाब हो गए। तो हर इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ होती हैं, तो अगर हमें खुदा ना खास्ता कोई नाकामी हो तो उससे डरने की क्या ज़रूरत है। और दोस्तों नाकामी जो होती है, कोई भी काम हम करें और उसमें हमारा फेलियर हो जाए, तो उस फेलियर से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम इस चीज़ में क्या, इसमें कमी थी, हमारी कुछ लर्निंग हो जाती है। हमें या तो ये पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस थी जिसकी वजह से ये आइडिया नाकाम हो गया, या हमारी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी होती है उसका पता चल जाता है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि नाकामी जो होती है वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस होती है, एक तरह की लर्निंग होती है। तो हमें नाकामी से डरना नहीं चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कामयाब होने के लिए शुरू में नाकाम होना ज़रूरी है। दोस्तों अभी हमने यही बात की कि दुनिया के जो बड़े बड़े लोग थे, क्रिएटर्स थे, राइटर्स थे, इन्वेंटर्स थे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में नाकामी को फेस किया है। उनको भी शुरू में जब उन्होंने कोई नया आइडिया उन्होंने मार्केट में फेंका तो उन्हें भी लोग जज करते थे, उन पर भी लोग उंगली उठाते थे, उन पर हंसते थे, और उनके भी बहुत से आइडियाज़ रिजेक्ट हुए। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में शुरू में मसाइल का सामना हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि उस चीज़ों से डर के उन्होंने खामोशी से चुप करके बैठ गए। उन्होंने उस खौफ के बावजूद, उस नाकामी के खौफ के बावजूद, लोगों की जजमेंट के बावजूद अपने काम को जारी रखा। तो हम में और उनमें यही फ़र्क है कि हम या तो स्टार्ट नहीं करते, या छोटी सी कोई नाकामी हमारे रास्ते में आए और हम उसके बाद पीछे हट जाते हैं। तो हमें भी यही करना है कि हमें इस फियर के बावजूद अपने काम को करते रहना है। लोगों की बातों और लोगों के ओपिनियंस का उसकी परवाह नहीं करनी है। जो आपको सही लगे और जो आपको लग रहा है कि जो काम, जो आइडिया आपके फ़ायदे का है, आपने उस खौफ के साथ साथ उस पर काम जारी रखना, उसके अपने आप को ट्रेन करना है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, आप मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं कि आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल स्पेस का ज़माना है। आज आपके पास ज़बरदस्त किस्म की सोशल ऐप्स मौजूद हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, और ये जो सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया है, आज के इस ज़माने में हमारे पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने की। बहुत कम पैसों में और बग़ैर पैसों के भी किसी नई चीज़ को ट्राई करने की, आइडिया को अपने एग्जीक्यूट करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाए बग़ैर भी किसी नए काम को करने की साइड हसल के तौर पर भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आज असल में जो हम बहाने बना रहे हैं, ये बहाने हमें बनते नहीं हैं, हमारे बहाना बनाना हमारा बनता नहीं। आज का बहाना एक लग्जरी है। आज हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन डिजिटल स्पेसेस की वजह से। आज अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप जस्ट उसका सोशल मीडिया पे पेज बना सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी है। आपने कोई स्किल सीखनी है, अपने आइडिया को पॉलिश करनी है, तो यूट्यूब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुका है। बहुत सारी चीज़ें आप उससे फ्री में सीख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि हर आइडिया ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो। बाज़ औक़ात फेलियर्स हमारे ज़िंदगी में लाज़मी आते हैं, मार्केट सही नहीं होती या हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं होती, यानी कि आपको इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए कि हम बाज़ औक़ात हमारे आइडिया को अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमें इस आइडिया को स्टॉप कर देना है, डिसकंटिन्यू करना है और इससे एग्ज़िट करना है। तो दोस्तों ये ज़िंदगी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ज़िगज़ैग ही है, ये ट्रायल एंड एरर ही है। तो ट्रायल एंड एरर ही एक वाहिद रास्ता है तरक्की का। आप अपने आसपास लोगों को देखिए, जो मशहूर लोग हैं वो सब इस ट्रायल एंड एरर ही से गुजरे हैं, और इस ट्रायल एंड एरर के साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। कभी आगे बढ़ेगी, कभी 2 कदम पीछे, फिर 4 कदम आगे। तो इससे आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन आपने अपने आइडिया को स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, और कहीं अब अगर उसमें सक्सेस ना हो तो कब उससे एग्जिट होना है, इसको भी पहचानना है। तो दोस्तों याद रखें, आइडिया रखना आसान है लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है, लेकिन नतीजा अमल करने वालों ही को मिलता है, क्योंकि आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग मोर देन अ डेल्यूजन। तो दोस्तों आज ही फैसला करें, अपना कोई एक आइडिया चुनें और उस पर फर्स्ट स्टेप उठाएं।